Good morning, student. Today we are going to discuss on a very important topic in corporate accounting, that is holding company account. Okay, there is a small mistake here. This is a semester second, semester 4. Okay, corporate accounting 4, corporate accounting second and semester 4. Okay, so holding company account is one of the important topic while studying corporate accounting. Basically, holding company account is also related with the company account. There are number of issues happen in the life of company in terms of accounting concept. Holding company account is one of the important issues in this regards. So what do you mean by holding company account? Basically, here there are two concepts. First is holding company and second is accounts of holding company. Before studying the accounts of holding company, we trying to know what do you mean by holding company account and what is the relevance of holding company in the life of corporate sector, in the life of company. So basically we all know what is the basic objectives or basic motive of any business organization. The basic objectives or motive of any business organization to earn the huge profit. We already discussed on it. There are two basic objectives of any business organization or any person. Basically, any business organization trying to earn a maximum profit. So maximization of profit is one of the important objectives of any business organization. And when any business organization earn a huge profit, they also trying for maximization of wealth from the profit. When they earn a large profit, a huge profit, they invested this profit in wealth. So profit is converted into wealth, and after investing such profit in wealth, at that time wealth, that is property of business organization, is also increased. And when we think about the wealth, so this is another important objectives, second objectives of any business organization, that is the maximization of wealth. So every business organization run their business to achieve two important goals, two important objectives, that is maximization of profit and maximization of wealth. So earn much profit, much more profit from business. It's the primary objectives of every business organization. It is done with the help of increase the size of business organization. When basically profit is increased, when any business organization increase their volume of profit, volume of business, when volume of business is increased, when they decide to increase the volume of प्रोडक्शन जर त्यांनी वाढवलं तर त्या ठिकाणी
त्यांचा व्यवसाय वाढणार आहे, बिझनेस वाढणार आहे, आणि बिझनेस वाढला तर त्यांचा प्रॉफिट त्या ठिकाणी वाढणार आहे, कारण प्रोडक्शन वाढलं तर त्यांचे सेल्स इन्क्रीज होणार आहे, आणि सेल्स इन्क्रीज झालं तर प्रॉफिट इन्क्रीज होणार आहे, आणि प्रॉफिट इन्क्रीज झाला तर ते वेल्थ मध्ये त्या ठिकाणी गुंतवणूक करणार आहे, वेल्थ वाढणार आहे म्हणजे बिझनेस वाढणार आहे त्या ठिकाणी. सो देर आर व्हेरियस options in front of the business organization to increase the size of the business organization or the expansion of the business organization, okay, for the uh, attain the two basic objectives, that is maximization of profit and maximization of wealth. Many times when we discuss about the business organization, I trace on that basic concept, that is the maximization of profit and maximization of wealth. मी कायम त्या ठिकाणी प्रत्येक चॅप्टरचा कोरिलेशन ह्या दोन कॉन्सेप्टशी घालण्याचा प्रयत्न करतो तुम्हाला अकाउंटिंग शिकवत असताना. कारण बेसिकली आपण अकाउंटिंग कुठल्या कोणाचं करत असतो तर त्या ठिकाणी कुठल्या तरी बिझनेस ऑर्गनायझेशनचं करत असतो, एखाद्या कंपनीचं त्या ठिकाणी अकाउंटिंग करत असतो, किंवा एखाद्या पार्टनरशिपचं करत असतो, किंवा एखाद्या सोल्ड ट्रेडरचं त्या ठिकाणी करत असो. प्रत्येक जण बिझनेस ह्या दोन कारणासाठी बेसिकली त्या ठिकाणी करत असतो. तिथे कोणालाही समाजसेवा म्हणजे बेसिकली सोशल वर्किंग इज नॉट द बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ एनी बिझनेस ऑर्गनायझेशन. म्हणजे समाजसेवा करणं यासाठी एखादा व्यवसाय स्थापन करतो का, तो समाज सेवाभावी संस्था त्या ठिकाणी स्थापन करेल समाजसेवा करण्यासाठी, बरोबर ना. बिझनेस ऑर्गनायझेशन मात्र त्या ठिकाणी मालकाला श्रीमंत त्या ठिकाणी व्हायचं असतं, त्याला नफा वाढवायचा असतो, म्हणून तो मॅक्झिमायझेशन ऑफ प्रॉफिट तो व्यवसाय. आणि प्रॉफिट का वाढवतो रे तो, तर त्याची वेल्थ वाढवण्यासाठी तो प्रॉफिट वाढवत असतो, म्हणजे मॅक्झिमायझेशन ऑफ वेल्थ. आणि मग व्हेन वी कोरिलेट दॅट टू कॉन्सेप्ट विथ दी अकाउंट्स, at that time when we think about the maximization of profit, profit is related with the profit and loss account. And when we think about the wealth means the property, so wealth maximization of profit is related with the balance sheet. And when we happy to see the performance of any business organization, when the profit and loss account show the good volume of profit in the profit and loss account and good property status in the balance sheet, then only we say that the performance of that particular business organization is very good. Is it clear? So profit deals with the financial performance, and financial performance show by the profit and loss account. And financial position, that is the position of properties and asset. So financial position of any business organization is shown by the balance sheet. So maximization of wealth is regarding the balance sheet, and maximization of profit is regarding the profit and loss account. And there are number of options in front of the any business organization to achieve these two goals. So increase the size of business organization with the help of increase the size of business organization. That means the increase the size of business organization, existing business. म्हणजे त्याचा काय ऑप्शन असेल एक मिळवण्यासाठी, जो व्यवसाय तो आणखी मोठा करा, बरोबर ना. म्हणजे त्याचे प्रोडक्शन वाढवा, प्रोडक्शन वाढवण्यासाठी परचेस रॉ मटेरियल जास्त परचेस करा, मग रॉ मटेरियल परचेस केलं, प्रोडक्शन इन्क्रीज करा, प्रोडक्शन इन्क्रीज केलं म्हणजे सेल्स इन्क्रीज होणार, सेल्स इन्क्रीज केलं म्हणजे प्रॉफिट इन्क्रीज होणार, प्रॉफिट इन्क्रीज झालं म्हणजे बिझनेस मोठा होणार. सो दिस इज वन ऑप्शन. सेकंड, सेट ऑफ न्यू युनिट्स और ब्रांचेस ऑफ बिझनेस ऑर्गनायझेशन. व्यवसायाच्या नवीन ब्रांचेस सुरू करा, म्हणजे इथे कंपनीचं इथे एक युनिट आहे, अजून दुसऱ्या शहरामध्ये आणखी एक युनिट स्थापन करा, दुसऱ्या डिस्ट्रिक्टमध्ये इस्टॅब्लिश करा, राज्यामध्ये इस्टॅब्लिश करा, दुसऱ्या राज्यामध्ये इस्टॅब्लिश करा, दुसऱ्या देशामध्ये इस्टॅब्लिश करा, म्हणजे नवीन व्यवसायाचे युनिट्स ब्रांचेस स्थापन करायच्या. ओके, बट अर्न प्रॉफिट बाय धिस वे नीड टू स्पेंड मोर टाइम. नवीन व्यवसाय स्थापन करायचा किंवा त्याच्या ब्रांचेस वगैरे युनिट स्थापन करायचं, त्यासाठी खूप वेळ लागणार आहे. मनी अँड एफर्ट्स, पैसे पण जास्त लागेल आणि एफर्ट्स पण जास्त लागेल.
म्हणजे श्रम, पैसा आणि वेळ या तीनही गोष्टींचा त्या ठिकाणी जास्त वेळ त्यांना द्यावा लागेल. मग त्याला काही ऑप्शन आहे का? सो दिस वे टू एक्सपान्शन इज कॉस्टली अँड टाइम कन्झ्युमिंग अफेअर्स. ओके, त्या गोष्टी खर्चिक आहे आणि वेळ खाऊ आहे त्या ठिकाणी. सो it is any way is available to maximization of profit and maximization of wealth without spending more money, time and manpower. So this is the money, times and manpower. There is any options in front of the any business organization to expand the business without expanding such three things, that is money, times and manpower. So yes, there is another way, one way to earn more profit and property by investing capital in another existing company by purchasing their share capital more than 50%. So there is one another option in front of the business organization. If they think that they have no time, they have no more money, they have no manpower, okay, so they may expand their business organization, business activities, not business organization, expand their business activities by investing capital in another existing company. तिथं एक वे, दुसरी एखादी कंपनी एक्झिस्टिंग म्हणजे चालू अवस्थेतली, त्या कंपनीमध्ये भांडवल गुंतवायचं. कसं गुंतवायचं? की त्या कंपनीचे शेअर्स खरेदी करून टाकायचे. नाव शेअर होल्डर इज द ओनर ऑफ द बिझनेस ऑर्गनायझेशन. त्या कंपनीचा मालक कोण असतो बरं? शेअर होल्डर्स आर दी ओनर ऑफ द एनी कंपनी. कंपनीचा मालक कोण असतो? शेअर होल्डर असतो. कारण कंपनीचा बेसिक जो फॉर्म आहे मालकाचा, तर तो शेअर्स इश्यू, जे शेअर्स कंपनी इश्यू करते, तो जो परचेस करतात ते मालक बनतात तिथे. मग आता ह्या बिझनेस ऑर्गनायझेशननी काय करायचं? नवीन व्यवसाय स्थापन करण्याच्या ऐवजी, नवीन ब्रांचेस स्थापन करण्याच्या ऐवजी तिथे काय करायचं? दुसरी एखादी एक्झिस्टिंग कंपनी असेल, त्या कंपनीचे शेअर्स खरेदी करायचे. मग आता सपोज मी आता एखाद्या कंपनीचे शेअर्स खरेदी केले. सपोज मला टाटा कंपनीचं मालक बनायचं आणि मी टाटा कंपनीचा एक शेअर खरेदी केला. आता लाखो शेअर्स असणाऱ्या कंपनीमधून मी एक कंपनीचा एक शेअर खरेदी केला, मालक बनणार, नो डाऊट. ओके, मी मालक बनणार, मी किंवा तुम्ही शेअर्स खरेदी केला तुम्ही मालक बनणार, एक शेअर खरेदी केला तुम्ही मालक बनणार, निश्चित आहे. त्यावर जो काय प्रॉफिट येईल तो डिव्हिडंडच्या रूपाने तुम्हाला मिळेल. तुम्हाला वोटिंग पॉवर त्या ठिकाणी मिळेल. शेअरची व्हॅल्यू वाढली तर तुमच्याही शेअरची व्हॅल्यू वाढेल. पण मला एक सांगा, मी एक शेअर खरेदी केला आणि टाटा कंपनीच्या तिथे म्हटलं की नाही, मला असं वाटतं ते युनिट बंद करून टाकायचं, त्यांनी बंद करून टाकलं, होईल का? असं नाही. तर तिथे काय होतं? इलेक्शन होतं. कंट्रोलिंग पॉवर कोणाकडे? म्हणजे मोस्ट ऑफ शेअर होल्डर काय म्हणतात ते जे डिसाइड करतील तेच त्या ठिकाणी होणार. रवींद्र जाधवचं कोणी ऐकणार नाही. तुम्ही एक शेअर खरेदी केला, तुमचं कोणी ऐकणार नाही. पण मग किती शेअर्स खरेदी करायचे बघा, इथे दिलंय. इन अनदर एक्झिस्टिंग कंपनी बाय परचेसिंग देअर शेअर कॅपिटल मोर दॅन 50%. त्या कंपनीचे किती शेअर्स खरेदी करायचे? 50% पेक्षा जास्त शेअर्स खरेदी करायचे. आता 50% पेक्षा जास्त शेअर्स खरेदी केलं म्हणजे कंट्रोलिंग पॉवर कोणाकडे आला? तुमच्या व्यवसायाकडे आला. का तुमच्या व्यवसायाने त्या कंपनीचे किती शेअर्स खरेदी केले? मोर दॅन 50%. म्हणजे मोर दॅन 50% शेअर्स खरेदी केल्यामुळे त्या कंपनीचं जे काही कंट्रोलिंग किंवा राईट घेण्याचे जे डिसिजन घेण्याचे जे राईट्स आहेत, सॉरी, ते राईट्स कोणाकडे मिळणार? ज्याच्याकडे जास्त शेअर्स त्याला मिळणार. आणि कंपनीने आता तुमच्या व्यवसायाने तुमच्या कंपनीचे किती शेअर्स खरेदी केले? 50% पेक्षा जास्त. 49% घेतले तरी नाही, कारण राहिलेले उरलेले लोक 51%. अँड हेल्ड कंट्रोलिंग पॉवर इन दिस कंपनी. त्या कंपनीचा काय करायचं? कंट्रोलिंग पॉवर. आता 50% पेक्षा जास्त खरेदी केलं, तुम्ही मालकच बनलेला. मालक तर एका शेअरने पण बनतो, पण नुसतं मालक बनवून उपयोग आहे का? नाही. तुम्हाला व्यवसाय वाढवायचा तर 50% पेक्षा जास्त शेअर्स खरेदी केले. यू मे परचेस द मोर दॅन 50% शेअर्स इन अनदर कंपनी. सो यू मे गेट द right to controlling right, decision right. Okay, so now you become a decision maker of that particular company by purchasing the more than 50% shares.
maybe 51%, 52%, 58%, 59%, 70%, 80%, 90%. So every company is free to acquire the whole or majority of the shares of another company. प्रत्येक कंपनीला असा राईट आहे की दुसऱ्या कंपनीचे ते 50% पेक्षा जास्त मेजॉरिटी 50% म्हणजे मेजॉरिटी म्हणजे काय, जे मायनर मध्ये नाही. मेजॉरिटी म्हणजे काय, जे डिसिजन घेऊ शकतात. डिसिजन कोण घेऊ शकतं? 50% पेक्षा जास्त ज्यांच्याकडे वोटिंग पॉवर आहे, ज्यांच्याकडे जास्त संख्याबळ येते, किंवा सर्व पण शेअर्स खरेदी करू शकते दुसऱ्या कंपनी. पण ती कंपनी जर तयार असेल विकायला तर बरं का, नाहीतर मग तुम्ही म्हणाले एखादी कंपनी दुसऱ्या कंपनीचे शेअर त्यांना वाटेल तेव्हा खरेदी करू शकते, असं नाही. त्यांना विकायचे तर हे 50% पेक्षा जास्त म्हणजे मेजॉरिटी शेअर्स खरेदी करू शकतात, आणि किंवा 100% देखील शेअर्स खरेदी करू शकतात. होल ऑर मेजॉरिटी ऑफ द शेअर्स ऑफ अनदर कंपनी सो ॲज टू हॅव अ कंट्रोलिंग पॉवर इन सच अ कंपनी ऑर कंपनीज. एका किंवा एकापेक्षा जास्त कंपनीचे ते 50% म्हणजे मेजॉरिटी शेअर्स किंवा होल शेअर्स त्या ठिकाणी परचेस करून कंट्रोलिंग पॉवर मिळू शकतात. 51% शेअर्स खरेदी करणं म्हणजे आता डिसिजन घेणारे हे बनतात, कारण ज्यांच्याकडे जास्त वोटिंग राईट्स, ज्यांच्याकडे जास्त शेअर कॅपिटल, ज्यांच्याकडे जास्त शेअर्स, ते त्या ठिकाणी डिसिजन मेकर बनतात. अ कंपनी हू कंट्रोल ओव्हर द अनदर कंपनी आर कंपनीज इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी आर कंट्रोलिंग कंपनी. मग ज्या कंपनीने दुसऱ्या कंपनीचे, एक्झिस्टिंग कंपनीचे मेजॉरिटी शेअर्स खरेदी केलेल्या असतात, त्यावेळेस ती कंपनी कोणती कंपनी बनते जी खरेदी करते ती? तर ती होल्डिंग कंपनी बनते. का होल्डिंग? होल्डिंग शब्दामध्येच होल्ड म्हणजे धारण करणं, होल्ड म्हणजे ताबा असणं, बरोबर ना. म्हणजे त्या कंपनीचे जे काही डिसिजन आहेत, त्या कंपनीचे जे काही निर्णय आहेत, ते निर्णय किंवा त्या कंपनीचं जे काही ऑपरेटिंग चालतं, तर हे लोक आता त्या ठिकाणी करत असतात. ही कंपनी त्या कंपनीचं ऑपरेशन करत असते, ऑपरेटिंग करत असते, निर्णय घेत असते, डिसिजन घेत असते, प्लॅनिंग करत असतं, कंट्रोलिंग करत असतं, ऑर्गनायझिंग करत असतं. जे मॅनेजमेंट फंक्शनच यांच्या ताब्यात त्या ठिकाणी येतात, बरोबर ना. ते मॅनेजमेंटचे जे काय आपण फंक्शन बघितलेत बिझनेस मॅनेजमेंटमध्ये, तिथे कंट्रोलिंग असेल, प्लॅनिंग असेल, ऑर्गनायझिंग असेल, स्टाफिंग असेल, डायरेक्शन असेल, बरोबर ना, प्रिडिक्शन असेल, फोरकास्टिंग असेल, हे सगळे समन्वय असेल, बरोबर ना, कॉर्डिनेशन असेल, कम्युनिकेशन असेल, हे सर्व कंट्रोलिंग पॉवर यांच्या ताब्यात येतात. का? कारण यांनी 50% पेक्षा जास्त शेअर्स खरेदी केले, म्हणून यांनी जास्त 50 किंवा 50% मोर दॅन 50% और होल शेअर्स हॅव acquired by this company, held by this company. That's why this company should become a holding company. जी 50% पेक्षा जास्त शेअर्स खरेदी केली तिला काय म्हणतात? होल्डिंग कंपनी असं म्हणतात, कंट्रोलिंग कंपनी असं म्हणतात. आणि ज्या कंपनीचे शेअर्स खरेदी केले, आता त्या कंपनीचे शेअर 50% पेक्षा जास्त खरेदी केले म्हणजे त्या कंपनीचे निर्णय सर्व कोण घेणार? होल्डिंग कंपनी घेणार. म्हणजे त्या कंपनीला तिथे डिसिजन घेता येतो राहिलेल्या शेअर होल्डरला नाही. म्हणून ती जी कंपनी बनते तिचे सर्व डिसिजन होल्डिंग कंपनीकडून घेतले जातात. म्हणून ती जी बनते कंपनी हू शेअर्स आर हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, सच कंपनी इज कॉल्ड द होल्डिंग सबसिडारी कंपनी. त्या कंपनीला सबसिडारी कंपनी म्हणतात. आणि होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी हू परचेस द more than 50% or whole shares of another company, that is another company means subsidiary company. Such company is called the holding company. See here, a company who control over another company or companies is called a holding company. कंट्रोल करते, कंट्रोलिंग कंपनी पण म्हणतात तिला. अ कंपनी विच इज कंट्रोल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, जी कंपनीचं कंट्रोल होल्डिंग कंपनीकडून केलं जातं, इज कॉल्ड सबसिडायरी कंपनी. होल्डिंग कंपनी अँड सबसिडायरी कंपनी हॅव रिमेन सेपरेट लीगल इन आयडेंटिटी. एमसीक्यू मध्ये महत्वाचा आहे. जरी होल्डिंग कंपनी 51% पेक्षा जास्त शेअर्स खरेदी केले, पण दोघींचं अस्तित्व हे एबीसी असेल, ती पीक्यूआर असेल, तर होल्डिंग कंपनीने पीक्यूआरचे 51% पेक्षा जास्त शेअर्स खरेदी केले तरी पण ती पीक्यूआरच राहील, तिची लिगल आयडेंटिटी सेपरेट राहील, आणि होल्डिंग कंपनीची लिगल आयडेंटिटी सेपरेट राहील. फक्त एबीसी लिमिटेड काय करेल? पीक्यूआरचे डिसिजन त्या ठिकाणी घेईल. लिगल आयडेंटिटी इन दी ऑपरेशन म्हणजे त्यांचे जे काही दैनंदिन व्यवहार चालेल ते त्याची लिगल आयडेंटिटी सेपरेट चालेल, आणि किपिंग बुक्स ऑफ अकाउंटिंगचे पुस्तकं देखील सेपरेट त्या ठिकाणी मेंटेन केले जातील. सो दिस इज द मिनिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी. अ होल्डिंग कंपनी मे बी डिफाइंड ॲज अ कंपनी विच कंट्रोल वन ऑर मोर अदर कंपनीज बाय होल्डिंग मेजॉरिटी शेअर्स इन अनदर कंपनी ऑर कंपनीज. आपण अगोदरच भरपूर डिस्कशन केलं त्यावर की ज्या कंपनीचे मेजॉरिटी शेअर्स दुसऱ्या कंपनीकडून ज्या एका कंपनीकडून
मेजॉरिटी शेअर्स ही दुसऱ्या कंपनीचे खरेदी केले जातात कंट्रोल करण्यासाठी एका किंवा एकापेक्षा जास्त कंपनीचे. जी कंपनी एक मेजॉरिटी शेअर्स खरेदी केले त्याला काय म्हणतो आपण होल्डिंग कंपनी म्हणतो. A company can be called a holding company of other if and only if that other is its subsidiary. हे मिनिंग आहे की ज्यावेळेस दुसरी सबसिडायरी असते त्यावेळेस तिला होल्डिंग म्हणायचं. सबसिडायरी कधी बनते ती तिचे 51% जास्त शेअर्स ह्या कंपनीने खरेदी केले. A company which is purchased or hold or held 51% and more shares 51% किंवा more shares of another company और कंपनीज इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी. जी कंपनी दुसऱ्या कंपनीच्या 51% किंवा त्यापेक्षा जास्त शेअर्स खरेदी करते त्या कंपनीला होल्डिंग कंपनी असं म्हणायचं. एक्झाम्पल बघतोय आपण. एच लिमिटेड परचेस 6000 शेअर्स आउट ऑफ 10,000 शेअर्स ऑफ एस लिमिटेड. एस लिमिटेडचे टोटल शेअर्स किती 10,000 त्यापैकी होल्डिंग कंपनीने किती शेअर्स खरेदी केले 6,000. 10,000 पैकी 6,000 म्हणजे 60%. 10,000 पैकी 6,000 म्हणजे 60% म्हणजे मोर दॅन किती आहे 51%. मोर दॅन 50% आहे. यार एच लिमिटेड परचेस 60% शेअर्स इन एच लिमिटेड. मग मला एक सांगा बरं इथे होल्डिंग कंपनी बनेल का ती. मला मेसेज टाकाल होल्डिंग कंपनी बनेल का या केसमध्ये. येस ऑर नो. सेंड मी रिप्लाय. Out of 10,000 shares, 6,000 shares were purchased by the H Limited of Yes Limited. Okay, tell me, in this case, there are two companies, H Limited and Yes Limited. Which company is holding company? H Limited कोणती कंपनी इथे? H Limited कोणती कंपनी आहे? मला एक सांगाल. H company is the holding company or subsidiary company? Yes. H Limited holding company and Yes Limited. Yes Limited कोणती कंपनी आहे? सबसिडायरी कंपनी. व्हेरी गुड. सबसिडायरी कंपनी म्हणजे होल्डिंग कंपनी आणि सबसिडायरी कंपनी मधला फरक कळाला. ओके. होल्डिंग कंपनी कोणाची शेअर्स खरेदी करते सबसिडायरीचे. म्हणजे खरेदी केल्यानंतर ती सबसिडायरी बनते. ओके. अगोदर नसते सबसिडायरी. खरेदी केल्यानंतर सबसिडायरी बनते. ओके. किती % शेअर्स खरेदी करायला पाहिजे तर होल्डिंग बनते सांगाल मला मेसेज कराल. 51% और मोर. 50 नॉट 50% मोर दॅन 50% किंवा 51% और मोर असे दोन शब्दप्रयोग वापरायचे. मोर दॅन 50% असा एक शब्दप्रयोग वापरायचा म्हणजे 50% पेक्षा जास्त म्हणजे 50% नाही 50% पेक्षा जास्त और 51% और मोर नॉट ओनली 51%. 51% अँड मोर. ओके. क्लिअर झाल्यात कन्सेप्ट तुमच्या. व्हेरी गुड. याच्यावर तुम्हाला एमसीक्यू विचारलं जाणार पेपरला. ओके. So in this example number 1, H Limited purchased 6,000 shares out of 10,000 shares of Yes Limited. Here H Limited purchased 60% shares in Yes Limited. Here H Limited purchased more than 50% shares in Yes Limited. Hence in this case H Limited will become holding or controlling company of Yes Limited. 50% पेक्षा जास्त शेअर्स खरेदी केले म्हणून H Limited इथे काय बनेल होल्डिंग कंपनी बनेल. Now see the case number 2. H Limited purchased 4,900 shares out of 10,000 shares of Yes Limited. 10,000 पैकी 4,900 शेअर्स खरेदी केले म्हणजे किती % शेअर्स खरेदी केले रे. ओनली 49% शेअर्स खरेदी केले. आणि होल्डिंग कंपनी बनेल का मग इथे एच लिमिटेड. येस. सेंड मी आन्सर. इन दिस केस एच लिमिटेड बिकम होल्डिंग कंपनी ऑफ येस लिमिटेड. नो बिकॉज येस व्हाय इट इज नॉट बिकम होल्डिंग कंपनी. येस. व्हाट इज रिझन बिहाइंड इट? Because it purchase only 49% shares. Yes Limited not purchase more than 50% shares. Yes Limited not purchase 51% or more shares in Yes Limited. Right. Because the rule is not completed. There is right. So there is one rule. When holding company become holding company of subsidiary company and when subsidiary company becomes subsidiary of holding company, when any company purchase the more than 50% shares, 51% or more shares in another company,
Only this case, a company which purchase the shares is called a holding company, and whose shares are purchased by holding company is called the subsidiary company. लक्षात आले का? मेसेज करा मला, मेसेज करा, मेसेज करा. कॉन्सेप्ट क्लिअर झाला तुमचा होल्डिंग कंपनी आणि सबसिडायरी कंपनीचा. ओके ओके, व्हेरी गुड. नाव subsidiary company. Subsidiary company बघितलं आपण ऑलरेडी. A company whose shares has been acquired or purchased by the other company. Other company means who purchased the shares, holding company. And a company whose shares were purchased by the, whose shares has been acquired, whose share has been purchased, okay, whose shares has been taken by another company. That is holding company is called the subsidiary company. इतकं सोपं अर्थ त्या ठिकाणी. जिचे शेअर्स होल्डिंग कंपनीने खरेदी केले, किती, 50, more than 50% or 51% and more shares, it's called the subsidiary company. As per section 4 of Companies Act 1956, a company shall be deemed to be a subsidiary of another if and only if conditions दिल्या, त्या कंडिशन फुलफिल झाल्या तर. A condition काय, A, that the other company control the composition of its board of director. ज्यावेळेस काय, दुसरी कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर म्हणून त्या कंपनीवर कंट्रोल करते. सेकंड, दॅट द अदर कंपनी, म्हणजे होल्डिंग कंपनी, इन दिस केस होल्डिंग कंपनी आपण म्हणायचं, होल्ड मोर दॅन हाफ इन नॉमिनल व्हॅल्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेअर कॅपिटल, म्हणजे 50% पेक्षा जास्त नॉमिनल कॅपिटल, शेअर कॅपिटल परचेस करते त्यावेळेस. आणि ही it is an existing company, that is company formed before 1st April 1956 with both equity and preference shareholder having the same voting rights. The other companies exercise or control more than half of the its total voting power. And number 3, it is a subsidiary or any subsidiary company of that other company. दुसऱ्या कंपनीची ती बनतेच आपोआप, हे जर 50% पेक्षा जास्त शेअर्स खरेदी केले तर. आणि a company whose 51%, आणखीन एक इथं मिनिंग आपण बघतो आहोत, a company whose 51% or more shares are taken over by the another company is called subsidiary company. So it is called the subsidiary company. Okay, now there are another one additional concept when we think about the subsidiary company. Basically, subsidiary companies are there are two types of subsidiary company: partly owned subsidiary and wholly owned subsidiary. Partly शब्दनच कळतं. पार्टली म्हणजे काय, काही प्रमाणात. आता सबसिडायरी कधी बनते, ज्यावेळेस 51% जास्त, 51% जास्त शेअर्स किंवा 50% जास्त शेअर्स खरेदी केले जातं, त्यावेळेस आपण त्याला सबसिडायरी कंपनी असं म्हणतो. मग पार्टली कधी म्हणजे काय, 50% जास्त, 51% किंवा जास्त, पण 100% नाही. व्हेन holding company purchase the more than 50%, 51% or more shares in subsidiary company, but not purchase the whole share capital, not purchase the 100% shares of subsidiary company, that time such a subsidiary company is called the partly owned subsidiary. The subsidiary in which the holding company or the group is held some part of the shares but 51% or more instead of whole share, 100% share, 100% नाही घेत पण 51% किंवा त्यापेक्षा जास्त घेते, इज कॉल्ड पार्टली ओन सबसिडायरी. आणि होल्डी ओन सबसिडायरी म्हणजे कोणती, का ज्या सबसिडायरी कंपनीचे 100% शेअर्स होल्डिंग कंपनीकडून खरेदी केले जातात, त्यावेळेस त्याला काय म्हणायचं, होल्डी ओन सबसिडायरी. or subsidiary company whose all shares 100% shares are held by the holding company or companies of the same group is called wholly owned subsidiary. कॉन्सेप्ट लक्षात आलाय का? पार्टली ओन, मला मेसेज टाकाल, what do you mean by partly owned subsidiary and what do you mean by wholly owned subsidiary? Yes, you getting these 2 points? Yes, reply me.
Right. Partly 51% or more and wholly 100%. Very good. Now, advantages merit of holding company. I just read it because we already discussed all these things. The following are the advantages of holding company. Subsidiary companies should maintain their separate identity and goodwill. Even holding companies control it. म्हणजे तिथे सबसिडारी कंपनीला त्यांचं सेपरेट आयडेंटिटी ठेवता येते, त्यांचं गुडविल स्वतंत्र ठेवता येतं जरी होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करत असेल तर. द फिनान्शियल रिसोर्सेस ऑफ द होल्डिंग अँड सबसिडारी कंपनीज कॅन बी पुल्ड टुगेदर. दोघांचे फिनान्शियल रिसोर्सेस एकत्र येतात आणि इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट होते. The company can undertake large scale project to increase its profitability. आणि त्या दोघांचे रिसोर्सेस एकत्र आल्यामुळे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट ते अंडरटेक करू शकतात, दोघं मिळून त्या ठिकाणी मोठे प्रोजेक्ट रन करू शकतात. त्याचा ऍडव्हान्टेजेस मॅक्झिमायझेशन ऑफ प्रॉफिट अँड मॅक्झिमायझेशन ऑफ वेल्थ साठी करता येऊ शकतो. लार्ज स्केल बिझनेस ऑपरेशन कॅन पॉसिबल थ्रू होल्डिंग अँड सबसिडारी कंपनी. इट इज वन ऑफ द वे टू इन्क्रीज द बिझनेस ऑर्गनायझेशन टू स्टार्ट द लार्ज स्केल बिझनेस ऑपरेशन, ओके, विथ द हेल्प ऑफ होल्डिंग अँड सबसिडारी कंपनी. Competition between holding and subsidiary companies can be avoided if they are in the same line of business. दोघांचं एकच प्रोडक्ट आहे. अगोदर बघा कॉम्पिटिटर होते, आता होल्डिंग कंपनीने तिथे त्या कंपनीमध्ये शेअर्स खरेदी केल्यामुळे आता ते स्वतः एकत्र येऊन प्राइस ठरवतील, म्हणजे जे मोनोपॉली तयार करण्याचा प्रयत्न करतील. म्हणजे तिथे त्यांना जी काही कॉम्पिटिटर म्हणून काम करत होते आता कॉम्पिटिटर म्हणून काम करतील का, तर नाही करणार कॉम्पिटिटर म्हणून. इज इट क्लिअर? होल्डिंग कंपनी गेट कंट्रोलिंग चान्स ओवर सबसिडारी कंपनी इवन इन्व्हेस्टिंग स्मॉल कॅपिटल. 100% शेअर्स खरेदी न करता देखील 100% गुंतवणूक न करता देखील सबसिडारी कंपनीमध्ये काय मिळतो, कंट्रोलिंग चान्स मिळतो होल्डिंग कंपनीला. सो दिस इज वन ऑफ द ऍडव्हान्टेजेस in favor of holding company, not an subsidiary company, because subsidiary company lose their controlling power. They may pass their controlling power in the hand of holding company. Okay, but same thing, there is one reason behind why subsidiary company hand over their controlling power by selling 50% more than 50% or 51% or more shares to the holding company. Maybe there is some problem, there is some trouble facing by the subsidiary company. That's why they transfer their share capital in the hand of holding company. त्यांना देखील काही प्रॉब्लेम्स होते, त्यांना देखील त्यांचा बिझनेस टॅकल करता येत नव्हता, म्हणून तर त्यांनी सेल केलं ना. अदरवाईज त्यांनी सेल केले असते का, त्यांनी कंट्रोल ते म्हणजे काय त्यांचं देखील काहीतरी ऍडव्हान्टेजेस असणार. जर ते ट्रान्सफर केलं नसतं कदाचित त्यांना बिझनेस बंद करण्याची वेळ आली असती. समथिंग रॉंग there had be happen some wrong in the subsidiary company. That particularly that means the subsidiary company may be loser company. That's why they sell their most of or majority shares to the holding company. Get it? Then subsidiary company receive valuable suggestion from holding company. होल्डिंग कंपनी इज द डॉन कंपनी, ती स्ट्रॉंग कंपनी तिथे. ओके, ते पैसा गुंतवू शकतात, डिसिजन घेऊ शकतात, त्यांच्याकडे त्यांना गुंतवणूक करायची म्हणजे त्यांच्या काय आयडियाज आहेत, त्या आयडियाज पण कोणाला मिळतात. व्हॅल्युएबल सजेशन्स शुड रिसीव्ह फ्रॉम द होल्डिंग कंपनी टू द सबसिडियरी कंपनी अँड इट्स एक्सपर्ट मॅनेजरियल पर्सन टू इम्प्रूव्ह देअर बिझनेस परफॉर्मन्स. होल्डिंग कंपनीचे लोक आता मॅनेजमेंट करतात, त्यांच्याकडे एक्सपर्टाइज पर्सन्स आहेत, मॅनेजरियल पर्सन्स आहेत, आणि ते त्यांचा सबसिडियरी कंपनीचा परफॉर्मन्स रन करतात आणि त्यामुळे त्यांचा बिझनेस परफॉर्मन्स देखील इन्क्रीज होऊ शकतो. कॉन्फिडेन्शियलिटी कॅन बी मेंटेन ॲज द अथॉरिटी अँड डिसिजन मेकिंग आर सेंट्रलाइज. इट कॅन प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम ॲडव्हर्स पब्लिसिटी. येस, right. Hindustan Unilever Limited is subsidiary of Unilever Limited company. Right. By maintaining the separate identity of various companies, it will be possible to carry forward losses for income tax purpose. Carry forward losses हा कॉन्सेप्ट इन्कम टॅक्स मधला आहे. म्हणजे काय, एका वर्षी झालेला जो काही लॉस आहे तर तो पुढच्या वर्षी कॅरी फॉरवर्ड करता येतो, तो लॉस भरून काढता येतो इन्कम टॅक्सच्या पर्पजसाठी, तर तो ऍडव्हान्टेजेस मिळतो. ही कन्सेप्ट मात्र तुम्हाला मी इतक्यात आता याच्यावर मी जास्त बोलणार नाही, पण टीवायला गेल्यानंतर मात्र तुम्हाला आठवण करून द्याल कॅरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, कारण इन्कम टॅक्स मधला महत्वाचा पार्ट येतो. आता मी तिथे वेळ घालवणार नाही.
So these are the disadvantages. Just read it, okay? Because we have only less than 1 minute time remaining now. So this is